بے زبانی زبان نہ ہو جائے، بے زبانی زبان نہ ہو جائے، ملکہ پکھراج۔ آپ بیتی۔ جھنگ۔ شبیر آیا، اس نے بتایا کہ اب جھنگ تبادلہ ہو گیا ہے، میرے پاس آؤ اور وہاں ہیر کا مقبرہ دیکھو، لوگ دور دور سے دیکھنے آتے ہیں۔ میں نے وعدہ کیا کہ ضرور آؤں گی۔ جب دوبارہ آیا تو پھر تقاضا کیا۔ میں نے والدہ سے کہا کہ میں جھنگ جانا چاہتی ہوں۔ پہلے تو انکار کرتی رہی، جب میرا اصرار دیکھا تو خاموش ہو گئی۔ شبیر کو بتایا فلاں دن فلاں ٹرین سے ہمیں لے لینا۔ مقررہ دن پر میں اور خالہ جھنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں نے اور خالہ نے برقع پہنا ہوا تھا۔ شبیر 2-3 ملازموں کے ساتھ اسٹیشن پر موجود تھا۔ اس زمانے میں بڑے تحصیلدار کی بڑی پوزیشن ہوتی تھی۔ اسٹیشن کا تمام عملہ بھی نہایت ادب سے آگے پیچھے پھر رہا تھا۔ ٹانگے پر بیٹھ کر گھر پہنچے۔ 1 ایکڑ میں پرانی وضع کی اونچی چھتوں والی کوٹھی تھی، جس کا بڑا کچا صحن تھا۔ کوٹھی کی موٹی موٹی کچی دیواریں جو اندر سے پکی تھیں تاکہ گرمی کے موسم میں کوٹھی ٹھنڈی رہے۔ صحن میں ایک طرف کوارٹر اور دوسری طرف بہت بڑا باورچی خانہ تھا۔ صحن میں خوب چھڑکاؤ کیا گیا تھا۔ باہر گراؤنڈ کی طرف 3 بھینسیں 2 گھوڑے اپنے اپنے کمروں میں کھڑے تھے۔ صحن میں گھاس اور کوئی درخت نہ تھا۔ مٹی ایسی بھربھری تھی کہ پاؤں زمین میں دھنس جاتا۔ دونوں وقت اس پر چھڑکاؤ ضروری تھا۔ کوٹھی کے باہر شیشم اور کیکر کے درخت تھے۔ گھاس اور پھولوں کا نام و نشان نہ تھا۔ 2-4 کوٹھیاں اور بھی تھیں جن میں مال افسر، سیشن جج اور 2-3 اور افسر رہتے تھے۔ سب کا نقشہ ایک ہی جیسا تھا۔ ہر کوٹھی کی موٹی دیواریں اور چھتیں اونچی تھیں۔ شبیر کی کوٹھی کے تمام کمرے خالی تھے۔ 10-12 کرسیاں، 5-6 بے ڈول سی میز جو شام ہوتے ہی باہر نکال دیتے، 2 میز لمبے تاکہ اس پر کھانا کھا سکیں، چارپائیاں اور بستر ان گنت، کیونکہ بن بلائے مہمان ہمیشہ آتے رہتے تھے۔ مہمان بھی 2-4 دن والے نہیں، مہینوں رہنے والے، ایک دفعہ آتے تو جانے کا نام نہ لیتے۔ بہت سے دوست خدا کے فضل سے بالکل فارغ البال تھے، نکمے، صرف شکار کے شوقین تھے۔ شبیر کے کپڑوں کے بکس کھلے ہوتے، جس کو جس کی ضرورت پڑتی بلا پوچھے بکس سے نکال کر پہن لیتا۔ جس کے پاؤں میں بوٹ پورا آتا پہن لیتا۔ ہر مہمان 3 کپڑوں میں ہوتا اور 6 مہینے سے پہلے جانے کا نام نہ لیتا۔ کھانے کے لیے تیتر، بٹیر، مرغی، پلاؤ، زردہ ملتا۔ پہننے کو کپڑے۔ باورچی کو ایسے آرڈر دیتے جیسے ہوٹل میں رہتے ہوں۔ جب واپس جاتے تو 10 دن کے اندر واپس آ جاتے۔ شبیر کے سب نوکر پرانے تھے جو بچپن سے بڑھاپے تک ان کے گھر میں ہی پلے بڑھے تھے۔ میں نے اس سے کہا اگر ایسا ہوتا ہے تو بیوی کو یہاں رہنا چاہیے۔ کہنے لگا بیوی کو بلاتے ہی نہیں۔ میں نے کہا وہ خود آ جائے۔ اس نے بتایا 1-2 دفعہ ایسا بھی کیا، مگر وہ آئی تو شاہ صاحب دورے پر چلے گئے۔ جتنی دیر تک وہ واپس نہ گئی یہ گھر پر واپس نہ آئے۔ شاہ صاحب کو کسی چیز کا شوق نہیں، صرف کتابیں خریدتے ہیں اور پڑھتے ہیں یا افسانے لکھتے رہتے ہیں، باقی شکار کھیلتے ہیں۔ کوئی چیز لے جائے یا دے جائے کوئی پرواہ نہیں۔ جتنے دن جھنگ رہی شبیر 2-3 گھنٹے کچہری جاتے، جلدی کام ختم کر کے گھر آ جاتے۔ آتے ہی ایسی رونق ہو جاتی کہ کوٹھی کا کونا کونا خوشی سے بھر جاتا۔ سب سے پہلے مجھے ڈھونڈتے، 2-4 باتیں کر کے باورچی خانے کی طرف دوڑتے۔ کیا پک گیا ہے؟ کیا رہ گیا ہے؟ اگر کچھ رہ گیا ہوتا تو خود پکانا شروع کر دیتے۔ کبھی نوکروں سے مذاق۔ پہلی دفعہ یہ احساس ہوا کہ مجھے شبیر اچھا لگتا ہے۔ یہ بھی پتا چلا کہ اپنا گھر کسے کہتے ہیں۔ زندگی میں پہلی بار سکون، آرام، تحفظ ملا۔ پہلی بار آزادی دیکھی۔ بچپن سے آج تک یہ خوف کہ خدا معلوم یہ والدہ کو پسند ہوگی یا نہیں۔ اگر کسی چیز پر دل ہے تو گھنٹوں یہ سوچنا پڑتا کہ خدا معلوم اجازت ملے گی یا نہیں۔ اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ غلامی اور آزادی میں کیا فرق ہے۔ شبیر کی خاطر تواضع، صبح ہوتے ہی فیصلہ ہوتا آج کیا کیا پکایا جائے، جو کہتی وہی ہوتا۔ معلوم ہوتا جیسے کسی اور دنیا میں پہنچ گئی ہوں۔ نہ کسی بات کا خوف تھا نہ ڈر،
ہر چیز کی مالک، اپنی دنیا کی بادشاہ، نہ کوئی روک نہ ٹوک۔ بجائے 1 ہفتہ کے 10 دن آنکھ چھپکتے ہی گزر گئے۔ ذرا دل نہ چاہتا کہ واپس جاؤں، مگر خدشہ تھا والدہ پھر بدظن نہ ہو جائے۔ واپسی کا ارادہ کر لیا۔ شبیر کی سب ہنسی خوشی غائب ہو گئی، بالکل خاموش ہو گیا۔ پہلی بار تھی کہ مجھے بھی جانے کا بہت دکھ تھا۔ شبیر کو بھی بتایا، میرا بالکل جانے کو دل نہیں چاہتا، کیا کروں، مجبور ہوں، اس معاملے میں بہت کمزور ہوں۔ شبیر کے سامنے اعتراف کر کے کچھ شرمندگی محسوس ہوئی۔ شبیر کہنے لگا، ابھی مولوی بلا کر نکاح پڑھا لو، کسی کی ہمت نہیں کوئی تمہیں یہاں سے لے جا سکے۔ میں نے کہا، سب جانتی ہوں مگر ایسا نہیں کر سکتی، وہ مر جائیں گی۔ شبیر کہنے لگا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، نہ کوئی مرے گا نہ بیمار ہوگا، بلکہ 2-3 مہینے کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا، ایسا نہیں کر سکتی، مجھ میں ہمت نہیں۔ وہ رویا، میرے پاؤں پکڑے، خدا کے پنجتن پاک کے واسطے دیے، مت جاؤ، ہمت کرو، نکاح کر لو، پھر چاہو تو سال بھر وہاں رہو، مگر میری ہو جاؤ۔ مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ تم میری ہو، پھر جہاں دل چاہے رہو، میری بات مان جاؤ۔ میں نے کہا، کوئی فائدہ نہیں، جانے سے 2 دن پہلے اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں، جانے کا مجھے بھی دکھ تھا، مگر شبیر کا تو یہ حال تھا کہ بات بات پر آنسو آ جاتے۔ جب جانے کا وقت آیا، شبیر کہنے لگا، آج نہ جاؤ، میں تار دے دیتا ہوں کہ گاڑی مس ہو گئی ہے، کل آ رہے ہیں۔ منتیں کر کے خالہ کو بھی منا لیا، وہ بیچاری بہت رحم دل تھی، فوراً مان گئی، حالانکہ والدہ سے وہ بھی ڈرتی تھی۔ دوسرے دن جموں آ گئے۔ یہاں آ کر دن رات جھنگ کی کوٹھی نظروں سے اوجھل نہ ہوتی۔ پانی چھڑکنے کے بعد مٹی کی خوشبو، چارپائیوں پر مختلف رنگ کے جھنگ کے کھیس، بغیر فرنیچر کے اونچی چھت والے کمرے، میلی میلی کچی اور موٹی دیواریں، ایک سیکنڈ کے لیے نہ بھولتی۔ یہ سمجھ آ گئی تھی کہ جب شبیر ہوگا تب اپنا گھر ہوگا تو کس طرح اپنی حکومت اور بادشاہی ہوگی۔ نوکر تمام دن بی بی جی کہہ کر اشاروں پر ناچیں گے، کسی کی مجال نہ ہوگی میری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ اس گھر کا اور اس گھر کا زمین آسمان کا فرق تھا۔ اب یہ گھر جہنم اور وہ جنت دکھائی دیتا تھا۔ اتنا شبیر یاد نہ آتا جتنا جھنگ کا گھر۔ جموں کاٹنے کو دوڑتا، یقین ہو گیا میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ یہ بھی خیال آتا والدہ مر جائے گی۔ ہر وقت اسی کشمکش میں وقت گزرتا، دن رات یہی تانا بانا بنتی رہتی، کسی نتیجے پر نہ پہنچتی۔ کچھ یہ وجہ بھی تھی کہ تمام زندگی والدہ کے ساتھ رہی، 10 منٹ بھی اکیلی نہ رہی، نہ کبھی والدہ کے بغیر کسی جگہ گئی۔ پہلی بار جھنگ میں اکیلے 10-12 روز آزادی سے گزارے، آزادی دیکھ کر پاگل ہو گئی۔ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر شادی کرنی ہے تو اللہ میاں نے میرے لیے ایک ہی انسان پیدا کیا ہے، وہ صرف شبیر ہے۔ مجھے کبھی کسی پر اعتبار نہ ہوتا تھا، شک اور بے اعتباری ورثے میں ملی تھی۔ کتنے مثالیں موجود تھیں۔ جس وقت مرد پر عشق کا بھوت سوار ہوتا ہے تو بڑا مسکین اور عاجز بن جاتا ہے۔ چند مہینوں یا 1-2 برس کے بعد جب نشہ اترتا ہے تو پھر عورت میں خامیاں ہی نظر آتی ہیں، کوئی خوبی نظر نہیں آتی۔ مگر شبیر کو کچھ سال سے جانتی تھی، کسی بات میں فرق نہ دیکھا، دماغی طور پر فیصلہ کر لیا شبیر کے ساتھ شادی کرنی چاہیے۔ اس کے پیار میں دن بدن اضافہ ہی دیکھا۔ نہ شبیر بہت خوبصورت تھا نہ زیادہ امیر، مگر مرد میں جو صفات ہونی چاہیے سب موجود تھی، بہادری، حوصلہ، سخاوت، شرافت، اور بھولے بھالے معصوم تھے۔ جان بوجھ کر ایسی کمینے حرکتیں کرتی رہی، مگر کیا مجال کہ ایک دفعہ گلا یا شکایت کی ہو۔ جھنگ جانے سے پہلے کبھی یہ نہ سوچا تھا کہ شبیر کے ساتھ شادی کروں گی۔ دوستی پسند تھی یا باتیں، یہ چاہتی تھی کہ یہ بہت ترقی کرے، میری طرف سے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ایسا مخلص انسان جس نے 6 سال میں کوئی بناوٹ یا چالاکی نہ کی ہو، کیسے دل چاہتا کہ میری وجہ سے اسے کوئی نقصان پہنچے، جس نے مجھ پر کسی چیز کو ترجیح نہ دی ہو۔ جھنگ سے آ کر خدا جانے مجھے کیا ہو گیا۔ ہر وقت جگ کے بعد دیگرے شبیر کی سب قربانیاں ذہن پر سوار ہو گئی۔ ہر وقت سوتے جاگتے خواب دیکھتی رہتی۔ آخر اکتا کر خط لکھا،
2-4 दिन की छुट्टी लेकर आ जाओ, दिल उदास है। खत देखते ही खुदा मालूम छुट्टी ली या नहीं, फौरन जम्मू आ गया। इतना खुश था जैसे कारून का खजाना मिल गया हो। इस किस्म का ये मेरा पहला खत था। आते ही ऐसे जोर से मेरा हाथ दबाया कि चीख निकल गई। ये भूल गया कि हाथ टूट जाएगा। बिल्कुल होश में ना था, किसी की परवाह ना की। ये भी भूल गया कि घर वाले मौजूद हैं। कहने लगा, मैं तो बस पागल हो गया। तुमने बुलाया और उसी वक्त में रवाना हो गया। सबको पता चल गया कि मैंने बुलाया है। सब गुस्सा आया। अच्छा अक्लमंदी का सबूत दिया। मैं कुछ न कह सकी, खिसियानी हंसी हंसती रही। जब मौका मिला मैंने कहा, अजीब बेवकूफ हो, आते ही सबके सामने बता दिया। कहने लगा, जब से तुम्हारा खत मिला है मैं पागल हो गया हूँ। अब मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। मुझे तो तुम्हारा प्यार चाहिए। मेरी 6 साल की रियाजत का पहली दफा असर हुआ है। सब कुछ दफा करो और बताओ कि क्या मेरे बगैर उदास थी। मैंने कहा, थोड़ी थोड़ी। कहने लगा, तुम्हारा दिल चाहता था कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। जब तुम झंग से आ गई तो मेरी दुनिया अंधेर हो गई। तमाम रात किताबें पढ़कर गुजारा। कोठी काटने को दौड़ती। जहां तुम बैठती थी, जहां सोती थी, वो जगह देखकर रोना आता। क्या तुम्हें नींद आती है? मैंने कहा, 10 मिनट में। बिल्कुल बच्चों की तरह सवाल करता रहा। कहने लगा, आज इतना खुश हूं कि मर भी जाऊं तो कोई अरमान नहीं। अल्लाह ने मेरी दुआएं कबूल कर ली। तुम्हारे दिल में मेरा प्यार है, यही तमन्ना थी। जब से तुम मेरी जिंदगी में दाखिल हुई थी, खुदा से यही मांगता था कि तेरे दिल में भी मेरे लिए प्यार हो। मेरे दोस्त, रिश्तेदार सब कहते थे कि तुम धोखा दे रही हो, तुम कभी मेरी नहीं हो सकती। मगर मुझे यकीन था, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो तुम जरूर मेरी हो जाओगी। तुमने 6 साल में एक दफा भी ये बात नहीं कही। अब कही है। जो कुछ चाहता था वो मुझे मिल गया है। क्या बताऊं, इन 6 सालों में मैंने कितने दुख उठाए हैं, क्या क्या लोगों के ताने सुने हैं, किस तरह रातें जाग कर काटी हैं। समझ नहीं आती मैं इतना सख्त जान क्यों था। सब कुछ सहता रहा। इतना उकता गया था कि कई दिन बंदूक लेकर शिमला पहाड़ पर जाकर बैठा रहा कि जब तुम उधर से गुजरोगी तुम्हें जान से मार दूंगा, उसके बाद एक गोली अपने को मारूंगा। कई दफा रात को सोचता कि अपने आप को अभी खत्म कर लूं। जिंदगी से बिल्कुल उकता चुका था। कुछ इस अंदाज से बातें सुनाई कि दम खुद रह गई। हैरान थी। सिर्फ इतना लिखने से कि मैं उदास हूं, फौरन आ जाओ, इतनी सी बात से इतना मुतमईन हो गया है, जैसे हर बात पूरी हो गई है। कितना सादा और भोला है। 2-3 दिन के बाद वापस चला गया। कुछ दिनों बाद मैंने खत लिखा, लाहौर जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ। लाहौर गए 6 महीने गुजर चुके थे। गाना छोड़ने के बाद जिंदगी बिल्कुल बेकैफ हो गई थी। ना कोई काम ना काज, हर वक्त उदासी ही उदासी। शायद इसलिए बार बार शब्बीर पर ही नजर पड़ती। लाहौर में एक छोटा सा मकान वालदा ने खरीद लिया था, वहीं जाकर ठहर गए। फिल्में देखने का बहुत शौक था। जम्मू में एक ही पुराना सिनेमा था जहां पुरानी फिल्में लगती। मशीनें इतनी घिसी हुई थी कि फिल्म कुछ समझ ही ना आती। शब्बीर को खत लिख दिया था, खबरदार ये ना बताना कि मैंने तुम्हें लिखा है। सलामतुल्लाह को जाते ही मिलूंगी, तुम भी आ जाना, और ये जताना जैसे अचानक मुलाकात हुई। उसके बाद मिलते रहेंगे। वालदा को कहा। शब्बीर की वालदा ने शब्बीर को कहा था कि मैं जब लाहौर आऊं तो जरूर मिलूं। वालदा और मैं शब्बीर की वालदा से मिलने गई। शब्बीर पहले ही मौजूद था। बहुत खातिर मदारत की। बताया कि मैं अभी अभी आया हूँ। शब्बीर ने अपनी माँ को कहा, इन्हें रात का खाना खिलाकर भेजो। बहुत इसरार किया कि रात का खाना खाकर जाओ। ये बात मैंने वालदा पर छोड़ दी। खाने के बाद शब्बीर घर छोड़ गया। दूसरे दिन घर आया। मैंने बताया, मैं तो 15-20 रोज के लिए लाहौर आई हूँ, तुम कितने दिन की छुट्टी पर आए हो? कहने लगा, कोई बात नहीं, बीमारी का बहाना करके छुट्टी बढ़ा लूंगा। अगर तुम लाहौर में हो तो कैसे जा सकता हूँ? उसके दोस्तों से सुन चुकी थी कि छुट्टी मिले या ना मिले परवाह ना करता। 2-3 बार शिकायतें भी हो चुकी थी। मैंने कहा, तुम बगैर छुट्टी के जो आते हो, नौकरी से हाथ धो बैठोगे। तुम्हारे दोस्त बताते हैं कि 2-3 शिकायतें और हुई तो नौकरी चली जाएगी। बिल्कुल गलत बात है। नौकरियां अपनी मर्जी से नहीं होती। जितनी लेकर आए हो उसके मुताबिक वापस जाओ। वो बोला,
सवाल ही पैदा नहीं होता। दफा करो नौकरी को। ये बताओ कल क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा शाम को आ जाओ, सिनेमा जाएंगे। शाम को मैं, शबीर और वालदा सिनेमा गए। मैंने बुर्का पहना हुआ था। पिक्चर शुरू हो गई, मगर खुदा मालूम क्या बात थी, मेरा ध्यान पिक्चर की तरफ ना था। ये सोच रही थी कि अगर शादी करनी है तो अभी करनी चाहिए। क्या उस वक्त करूंगी जब नौकरी ना रहेगी? अगर नौकरी ना रही तो शादी नामुमकिन हो जाएगी। क्या अपने आप को माफ कर सकूंगी? क्या कभी चैन नसीब होगा? शब्बीर की कुर्बानियां भूल सकूंगी? 6 साल से जो कहती रही वो आंख बंद करके तामील करता रहा। अगर इस वक्त शादी ना की तो शायद सारी उम्र हाथ मलती रहूंगी। ऐसा आदमी जो मुझे दिलो जान से प्यार करता है, दुनिया का मुकाबला कर सकता है। शादी कर लेना आसान है मगर निभाना मुश्किल है। सिर्फ शबीर ही कर सकता है। अगर ये मौका गंवा दिया तो तमाम उम्र पछताऊंगी। इसलिए अगर शादी करनी है तो आज ही। आज तक याद नहीं कौन सी फिल्म थी, स्क्रीन पर क्या दिखा रहे थे। दिमाग फट रहा था। मालूम होता था जैसे दिमाग पर कोई हथौड़े चला रहा है। किसी चीज का होश ना था। कानों में शां शां की आवाजें। आदत थी हर चीज से इतनी देर तक खौफ आता जितनी देर तक किसी बात का इरादा न करूं। जब इरादा कर लेती तो हर बड़ी मुश्किल आसान हो जाती। उस वक्त यही भूत सवार था, जो कुछ करना है आज ही करना है। पता नहीं क्या फिल्म थी या क्या कहानी। पिक्चर खत्म हो गई। जानबूझकर बुर्का ठीक करने में देर कर दी। वालदा 2-4 कदम आगे बढ़ गई। शबीर मेरे पास ही खड़ा था। मैंने कहा, शादी करना चाहते हो? शबीर ने कहा, हाँ हाँ। मैंने कहा, रात को 2 बजे मोटर ले आना। मेरे कमरे के पास 5 दफा हॉर्न देना। मैं सड़क पर आ जाऊंगी। सिनेमा की काफी सीढ़ियां थी। शबीर के पांव लड़खड़ा रहे थे। काफी घबराया हुआ था। मैंने तो सिनेमा में 3 घंटे सोचकर फैसला किया था, मगर उसके लिए तो ऐसा था जैसे जलजला। पांव कहीं रखता था, पर्दा कहीं था। 2-3 दफा तो बड़ी मुश्किलों से अपने आप को संभाला। मोटर में बैठे, वालदा साथ थी। घर आ गया, दरवाजे तक छोड़ने आया। अंदर जाते हुए मैंने इतना कहा, फिल्म अच्छी थी, बिल्कुल ठीक थी। ये कहकर मैं अंदर चली गई। शादी। उस वक्त 10 बजे थे। सीधा अपने दोस्त के पास गया और बताया, मुझे इसी वक्त एक टैक्सी चाहिए। उसने कहा है रात को 2 बजे तैयार रहूंगी। वो कहने लगा, भोले बादशाह, उसने मजाक किया। उसकी 2 बीवियां थीं। एक दिन पहले मुझे खाने पर बुलाया था। एक बीवी उसकी रिश्तेदार थी, दूसरी अपनी मर्जी से की हुई थी। दोनों ने शबीर की हमदर्दी में मुझसे कहा, वो बेचारा तुम पर जान देता है, इतने साल गुजर गए हैं, अब तो शादी कर लो। ऐसे लोगों से हमेशा मुझे नफरत होती जो वरगलाने की कोशिश करें या किसी के मामले में दखल दें। मैंने फौरन टका से जवाब दिया, कभी इरादा ही नहीं किया तो शादी कैसे कर लूं? कहने लगी, क्या कह रही हो, वो ऐसे ही 6 साल से मर रहा है। मैंने निहायत बदतमीजी से जवाब दिया, तौबा करो, अगर शादी करूंगी भी तो वो शबीर नहीं होगा। उन लोगों पर शबीर के बहुत एहसान थे, हर बुरे वक्त में साथ देते। उसके दोस्त ने शबीर को समझाया, बिल्कुल गलत है, तुम्हारा मजाक उड़ा रही है। शबीर ने कहा, मुझे पूरा यकीन है उसने मजाक नहीं किया है, आज तक ये बात नहीं कही। मैं जरूर मोटर ले जाऊंगा। दोस्त की माली हालत खराब थी। वो रात के 11 बजे किसी दोस्त के पास गया, उससे 200 रुपए लिए, अनारकली से किराए की टैक्सी ली। बजाय 2 बजे के 12 बजे मकान के सामने मोटर खड़ी कर दी। पूरे 2 बजे 5 हॉर्न आहिस्ता आहिस्ता से बजाए। इधर मेरी ये हालत थी कि सिनेमा से आकर 1 मिनट न सोई। यही दुआ मांगती रही, या अल्लाह, जो कदम उठाने लगी हूँ उसमें कभी लफ्जिश न आए। मैंने इश्क में अंधा होकर ये कदम नहीं उठाया है, सोच समझ कर रही हूँ। अगर इस वक्त न किया तो ये भी तबाह हो जाएगा और मुझे भी शायद दोबारा मौका न मिले। मुझे हौसला दे, हिम्मत दे, मैं हमेशा साबित कदम रहूं। तमाम उम्र शबीर और मैं कभी जुदा ना हूं। 5 हॉर्न सुने, जूती पहनी, अंधेरे में दुपट्टा ना मिला। मोटर बिल्कुल करीब थी। शबीर को देखा। अगली सीट पर मीर आशिक हुसैन बैठा था। मोटर में बैठ गई। मोटर पहले से स्टार्ट थी। मैंने पूछा, कहाँ जा रहे हैं?
शब्बीर ने कहा, सियालकोट। हम सब ऐसे हैरान थे कि किसी ने आपस में एक बात न की। शब्बीर ने इसलिए कि उसे यकीन न था कि ख्वाब देख रहा है या हकीकत। दोस्त ने इसलिए कि अभी 2 दिन पहले बीवियों को यकीन दिलाया था कि अगर शादी करेगी तो शब्बीर नहीं होगा। मैंने इसलिए कि जिसने वालदा के बगैर एक कदम नहीं उठाया, आज इतनी हिम्मत कैसे कर ली। जब सुबह मैं वालदा को नजर नहीं आऊंगी तो वो क्या करेगी, कितना रोएगी, पीटेगी, अपना क्या हशर करेगी, क्या मैं कभी सामना कर सकूंगी। सब अपने अपने ख्यालों में गुम थे। 10 मिनट के बाद मुझे ऐसी कपकपी शुरू हुई कि दांत बजने शुरू हो गए। हालांकि सर्दी का मौसम नहीं था, दांत इतनी जोर से बज रहे थे कि बात ना कर सकती थी। घंटे 1.5 घंटे बाद कपकपी कम होनी शुरू हुई। मैंने पूछा, झंग क्यों नहीं गए? शब्बीर ने कहा, सियालकोट में मेरा रिश्तेदार है, वहां निकाह करेंगे, फिर झंग जाएंगे। हो सकता है कि तुम्हारी वालदा ने रिपोर्ट दर्ज कराई हो। सबसे पहले निकाह जरूरी है। सियालकोट पहुंच गए। मीर आशिक हुसैन सियालकोट पहुंचाकर खुद ये कहकर चला गया कि सबसे पहले आपकी वालदा मेरे घर जाएंगी, इसलिए सुबह होने से पहले मुझे लाहौर होना चाहिए। सियालकोट जिसके घर गए, हमें देखकर सख्त हैरान हुआ। उसका नाम असगर था। ये शब्बीर का दूर का रिश्तेदार था। शब्बीर ने कहा, जल्दी मौलवी को बुलाओ जो निकाह पढ़ा दे और नकल दे दे। असगर ने कहा, 2-4 घंटे आराम कर लो, थोड़ी देर के बाद चाय आएगी। इधर उधर की बातें करते 8 बज गए। असगर मौलवी को लेने चला गया। मौलवी साहब ने निकाह पढ़वाया। मौलवी ने हक महर का पूछा। शब्बीर ने कहा, जो कुछ मेरे हिस्से का है सब लिख दो। मैंने कहा, नहीं, सिर्फ 32 रुपए। दूसरे दिन ट्रेन से झंग आ गए। स्टेशन से तांगा लिया, घर आ गए। मैंने शब्बीर को कहा, अब दिल लगाकर काम करो, दिन ब दिन तरक्की करो। सिर्फ यही एक चीज है जिस पर सारा दारोमदार है। मेरे पास सिवाय एक शलवार कमीज के कोई कपड़ा न था। झंग से 1-2 जोड़े सिलवाए, ऐसे बुरे सिले कि पहनने को दिल न चाहता। शाहजी के कुर्ते और लाचे पहनती। सुबह शाहजी कचहरी चले जाते, कोठी सूनी हो जाती। जब वापस आते ही मुझे आवाज देते। तमाम घर में रौनक हो जाती। पता नहीं क्या बात थी। घर में अकेले भी होते तो मालूम होता जैसे लोगों से भरा हुआ है। कभी खामोश न बैठते। जब घर आते हमेशा हंसते हुए। ये आदत तो तमाम जिंदगी रही। शाम को अक्सर शाहजी का कोई ना कोई दोस्त आ जाता जो खाने में शामिल हो जाता। शाहजी मुझसे मिलवाते। बड़ी शर्म आती। बेहंगम कपड़े। बताना पड़ता, बक्स ट्रेन में चोरी हो गया, लाहौर जाएंगे तो बनवाएंगे, यहां दर्जी अच्छे नहीं हैं। झंग आए 8-10 दिन गुजर गए थे। अचानक खाला आ गई। बड़ी खुशी हुई। थोड़ी देर के बाद खाला ने मुझे बताया कि वालदा को ये दुख है कि तुम इस तरह चोरी से भाग गई। अगर शादी करनी थी तो कह देती, हम खुद कर देते। जब कहा था गाना छोड़ना चाहती हूं तो क्या किसी ने मुखालफत की थी? अब अगर कह देती तो न करती। मैंने कहा, खाला छोड़ो, अपनी शादी का वक्त भूल गई हो? तुम्हारी शादी की मुखालफत नहीं हुई थी। अगर कहती तो वालदा मार मार कर सुअर बना देती। खाला कहने लगी, नहीं, मुझे वालदा ने कहकर भेजा है कि तुम घर आ जाओ, हम खुद धूमधाम से शादी करेंगे। जिस तरह तुम भाग कर आई हो, बड़ी बदनामी की बात है। मैंने कहा, खाला, अब मेरा निकाह हो चुका है, जैसी भी शादी होनी थी हो चुकी है। मैं जरूर आऊंगी, मगर 2-3 महीने ठहर कर। खाला ने बहुत इसरार किया। जैसे वालदा ने कहा था वो कह रही थी। उसे यकीन था जो कुछ कह रही है वैसा ही होगा। खाला इतनी भोली और सीधी थी कि जिस बात पर कोई लगाना चाहता मान जाती। मैंने कहा, जो कुछ होना था हो चुका है, ना मुझे धूम धड़के की जरूरत है, ना अभी जा सकती हूँ। 6-7 दिन खाला मजबूर करती रही, कहती रही, मेरी इज्जत का सवाल है, मैं कह कर आई थी वो जरूर मेरे साथ आएगी, 2 दिन के लिए चलो, मैं खुद तुम्हें छोड़ जाऊंगी। मगर मैंने यही कहा, अभी नहीं। खाला नाराज हो गई और वापस जाने के लिए तैयार हो गई। बहुत रोका, अभी मत जाओ, कुछ दिन ठहर जाओ। कहने लगी, अगर वादा करो तो 15 दिन भी ठहर जाऊंगी। कैसे कह सकती थी। हफ्ते के बाद नाराज होकर चली गई। 8-10 दिन के बाद खिड़की से देखा, एक तांगा पोर्च में रुका। उसमें वालदा बैठी है। शाहजी कचहरी थे। फजल दीन, जो बहुत पुराना नौकर था,
बावर्ची खाने में खाना पका रहा था। चपरासी पिछली तरफ क्वार्टरों में था। वालदा को देखकर टांगें कांपने लगी। दौड़कर फजलदीन के पास गई और कहा, किसी चपरासी को कचहरी भेजो, शाहजी को कहे वालदा आई है, सब काम छोड़कर जल्द आ जाओ, मैं बहुत मुश्किल में हूं। कुछ नहीं सूझता था क्या करूं, वालदा का कैसे सामना करूं। कमरे में आई, खिड़की से देखा, वालदा किसी के साथ बातें कर रही थी। दौड़कर फिर फजलदीन के पास गई, ताकीद की कि जितनी देर तक शाहजी ना आए मुझे अकेले ना छोड़ना, किसी चपरासी को अंदर बुला लो, खाना पकाना छोड़ दो। कपड़े भी बड़े बेढंगे थे। सोचा बीमार बनकर चारपाई पर लेट जाऊं। जल्दी से चारपाई पर लेटकर चादर ओढ़ ली। वालदा ने किसी से पूछकर दरवाजा खटखटाया। दरवाजा बंद था। पहले आहिस्ता आहिस्ता, फिर जोर से धुहत्तड़ मारा। फजलदीन ने दरवाजा खोल दिया। वालदा अंदर आई, मुझे चारपाई पर देखकर कहने लगी, उठो मेरे साथ चलो। फजलदीन कहने लगा, बीबी जी ऐसा नहीं हो सकता, शाह साहब आ जाएं, फिर उनके सामने आप ले जा सकती हैं, मगर उनकी गैर हाजिरी में ऐसा नहीं हो सकता। वालदा गुस्से से मेरी तरफ बढ़ी। फजलदीन जल्दी से दरमियान आ गया। वालदा जल्दी से पीछे हटी, कोई चीज उठाकर सर पर मारने लगी। फजलदीन ने लपक कर हाथ से छीन ली। कोई और चीज मारने लगी, वो भी फजलदीन ने ले ली। यक्के बाद दीगरे वो चीजें उठाती रही, फजलदीन बचाता रहा। वालदा इतनी गुस्से में थी कि काबू में ना आती थी। मैं चुपचाप देख रही थी। मेरा हलक खुश्क था, सख्त घबराई हुई थी। वालदा की टाइपराइटर पर नजर पड़ी, दौड़कर उस पर झपटी और सर पर मारने लगी। इतनी बड़ी लोहे की टाइपराइटर, सोचा सर फट जाएगा। मैं चिल्लाई, ना ना। फजलदीन ने दौड़कर छीन ली। अच्छा, इसका इतना दुख हुआ है, इतनी हमदर्दी हो गई, कहीं टाइपराइटर ना टूट जाए। उस वक्त तक खामोश थी, मगर अब कलेजे पर हाथ पड़ा, कहीं टूट ना जाए। मेरा कोई ख्याल ना आया। वो बिल्कुल गलत कह रही थी, मगर मैंने कोई जवाब ना दिया। दुआएं मांग रही थी, या अल्लाह जल्दी शाहजी आ जाएं। शुक्र है वो आ गए। शाहजी ने सलाम किया। वालदा ने जवाब न दिया। वालदा ने कहा, मैं इसे लेने आई हूं। शाहजी बड़े लिहाजी थे, बड़े अदब से कहा, अभी तो नहीं जा सकती, थोड़ी देर बाद जिस वक्त मौका मिलेगा हम जरूर आएंगे। बड़े गुस्से से बोली, मैं इसकी बात कर रही हूं, अभी इसी वक्त मेरे साथ जाएगी। शाहजी ने कहा, बिल्कुल नहीं, ये मेरी बीवी है, मेरी मर्जी के खिलाफ इसे कोई नहीं ले जा सकता। मुझसे मुखातिब हुई, बताओ मेरे साथ चलती हो या नहीं। मैं खामोश रही। शाहजी ने कहा, नहीं जाएगी। मेरी तरफ देखकर फिर कहा, चलती हो या नहीं। मुझे खामोश देखकर दीवार से सर फोड़ने लगी। शाहजी ने पकड़ लिया और कुर्सी पर बिठा कर कहा, देखो ऐसी चीजों का कोई फायदा नहीं, आप मेरी भी माँ हैं, आपका दिल चाहे तो तमाम जिंदगी मेरे पास रहें, ये भी आप ही का घर है। कहने लगी, मैं यहीं मर जाऊंगी मगर अकेली वापस नहीं जाऊंगी। शाहजी ने फिर समझाने के तरीके से कहा, अभी तो ये नामुमकिन है, आप आराम करें, चाय पिएं, लस्सी पिएं। मगर वालदा का गुस्सा कम ना हुआ, ये कहकर कि अच्छा फिर अभी मैं जाती हूँ। वालदा उठी, तुम मेरे लिए मर गई हो, मैं तुम्हारे लिए। शाहजी ने मिन्नतें की, हाथ जोड़े, ऐसे मत जाइए, खाना खाकर जाओ। मगर एक न सुनी। दरवाजा खोला, बाहर निकल गई। शाहजी पीछे गए, बहुत इसरार किया कि ठहर जाइए, चपरासी टांगा ले आए, 5 मिनट ठहरो। मगर वालदा ने मुड़कर भी ना देखा। शब्बीर वापस आ गया। मैं सख्त परेशान थी। मुझे तसल्ली दी, फिक्र न करो, थोड़े दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। थोड़े दिनों के बाद कपड़े सिलवाने के लिए लाहौर आ गए। शाहजी की वालदा ने बड़ी आवभगत की। वालदा को बेबे कहते थे। बेबे बड़ी भोली भाली और नेक थी। शब्बीर के साथ सबसे छोटा होने की वजह से अंधा प्यार था। शब्बीर हर वक्त छोटी छोटी शरारतें करता रहता। मसलन बेबे जब नमाज पढ़ती तो अपनी छोटी सी पैसों वाली संदूकची पास रखती। शाहजी ने संदूकची उठाकर हिलाना, बेबे ने नमाज पढ़ते पढ़ते करना। नमाज के बाद शाहजी ने कहना, बेबे ये कैसी नमाज पढ़ती हो, तुम्हारा ध्यान तो उस वक्त भी संदूकची में होता है। कई दफा जब बेबे संदूकची खोलती तो शाहजी सताने के लिए पैसे निकालने की कोशिश करते। बेबे शोर मचाती, खबरदार अगर हाथ लगाया। तमाम दिन इसी तरह सताते रहते। झूठ मूठ वो नाराज होती मगर दिल में खुश। इसी तरह तमाम दिन हंसी खुशी गुजर जाता।
شاہ جی کا بہت بڑا خاندان تھا. تمام مسلم ٹاؤن میں رشتہ داروں کے گھر تھے. آدھے رشتہ دار خانپور میں زمیندارا کرتے. جو ملازم پیشہ تھے وہ لاہور میں تھے. شبیر کا بڑا بھائی بھی خانپور رہتا تھا. شبیر اور جو بھائی فوت ہو گیا تھا ان کے حصے کی زمین وہ خود کاشت کرتا تھا. شبیر بڑے بھائی کی باپ کی طرح عزت کرتا، کبھی آنکھ ملا کر بات نہ کرتا. دوسرا بھائی جو فوت ہو گیا تھا اس کے چھوٹے چھوٹے 3 لڑکے تھے. 2 سال کے بعد ماں بھی فوت ہو گئی. بیبے بچوں کے لیے مستقل لاہور رہتی تھی. شاہ جی کے بھانجے بھتیجیاں سب خوش تھے، بلکہ سب نے مبارکباد کے خط جھنگ ہی بھیج دیے تھے. سب ملنے آئے. ہر ایک یہی کہتا، شکر ہے آپ کی دلی تمنا پوری ہوئی. شبیر کے ساتھ اتنے بے تکلف تھے جیسے لنگوٹیے یار. ہر ایک کو شبیر کے ساتھ دلی لگاؤ تھا. سب دوستوں کی طرح ہنسی مذاق کرتے. بیبے کا ایک ہی سگا بھائی تھا. اس کی بیٹی شبیر کی بیوی تھی اور بیبے بھی بہت خوش تھی. ایک بڑی بہن تھی جو چچا کے لڑکے سے بیاہی ہوئی تھی. وہ بھی شبیر کو بیٹوں کی طرح پیار کرتی. خوبصورت، نیک، خوش مزاج تھی. وہ بھی خانپور رہتی تھی. شاہ جی کے ساتھ بے حد پیار تھا. شبیر کو مرحوم بھائی کے 3 بیٹوں کے ساتھ بے حد پیار تھا. شادی سے پہلے اکثر مجھے شاہ جی کہا کرتے تھے، اگر تم نے شادی نہ کی تو میں سب کچھ چھوڑ کر بچوں کے نام اپنی جائیداد کر کے افریقہ چلا جاؤں گا، کبھی واپس نہیں آؤں گا. لاہور میں 10 دن بڑے مزے سے گزر گئے. خاندان کے جوان لڑکے لڑکیاں سب کی نظروں میں شاہ جی ہیرو تھے. ہر رشتہ دار کا دل چاہتا تھا کہ شبیر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں. ہر ایک کو یہ پتہ چل گیا کہ اب سوائے میرے کسی کی پرواہ نہیں. 1 منٹ میرے بغیر نہ رہتے، کبھی میرے خیال سے غافل نہ ہوتے. اگر کسی نوکر کو آواز دیتی تو خود آوازیں دیتے تاکہ جلدی آئے. اگر نوکر موجود نہ ہو تو خود میرا کام کر دیتے. بیبے نے 1-2 دفعہ کہہ بھی دیا، ذرا صبر کرو، نوکر آ جائے گا، مگر وہ کوئی پرواہ نہ کرتے. کبھی نہ سوچتے لوگ باتیں کریں گے. کبھی میرا کام کرنے میں شرم محسوس نہ کرتے. صرف ایک ہی مقصد تھا، مجھے ذرا تکلیف نہ ہو. ہر روز بیبے صبح پوچھتی، کیا پکائیں، کیا کھاؤ گے؟ شاہ جی مجھے کہتے، تمہیں کیا پسند ہے؟ کئی دنوں کے بعد بیبے نے کہا، تم بھی کوئی اپنی پسند کی چیز بتاؤ. شبیر کہنے لگا، مجھے تو اب وہی چیز پسند آتی ہے جو اس کو آئے. وہ ہنس کر خاموش ہو گئی. واپس جھنگ آ گئے. گرمی شروع ہو گئی. بہت عرصے پہلے کوہ مری میں کشمیر پوائنٹ پر کسی انگریز سے ایک کوٹھی جس کے ساتھ پوری پہاڑی تھی سب رشتہ داروں نے مل کر خرید لی تھی، جس میں شبیر کا بھی حصہ تھا. گرمی آتے ہی شاہ جی کوہ مری لے گئے. سب نے نزدیک نزدیک گھر بنائے ہوئے تھے. بڑی رونق تھی. شاہ جی 10 دن رہ کر واپس چلے گئے. ہر روز 5-6 سوے کا خط آتا. ہر خط میں یہی ہوتا، سخت اداس ہوں. میرا بھی یہی حال تھا. نہ وہ باتیں، نہ شور، نہ ہنسی مذاق. ان کی عورتوں سے بھی ابھی کوئی ایسے مراسم بھی نہیں تھے. اس لیے ارادہ کر لیا جب شبیر آئے تو ساتھ ہی واپس چلی جاؤں. ایسی سردی سے گرمی اچھی. بمشکل 10 دن گزرے. شاہ جی پھر چھٹی لے کر آ گئے. مجھے ڈر تھا شاید چھٹی بھی نہ ملی ہو. میرے معاملے میں ایسی باتوں میں جھوٹ بولنے میں بھی دریغ نہ کرتے. شاہ جی کے آنے سے پھر وہی گہما گہمی شروع ہو گئی. نہ دن کا پتہ چلتا نہ رات کا. تمام دن انگیٹھیاں ورانڈے میں رکھ کر خود ہی کھانا پکاتے. کوئی نہ کوئی شغل کرتے رہتے. میں نے کہہ دیا تمہارے ساتھ ہی واپس جاؤں گی، یہاں اکیلی نہیں رہوں گی. شاہ جی نے بہت سمجھایا، گرمی بہت ہے، بڑی تکلیف ہوگی. وہ جانتے تھے میں 4-5 مہینے پہاڑ پر گزارتی ہوں، گرمی میں رہنے کی عادت نہیں. بہت مجبور کیا مگر میں نے ایک نہ سنی اور جھنگ آ گئی. 3 سال کے بعد سمندری تحصیل میں تبدیلی ہو گئی. چھوٹا سا گاؤں تھا. زیادہ سکھوں کی آبادی تھی. بجلی نہیں تھی. گیس اور لالٹین جلانی پڑتی تھی. شاہ جی کے جتنے پرانے دوست وہ 2-3 مہینے رہا کرتے تھے. شادی کے بعد آہستہ آہستہ سب تتر بتر ہو گئے. ایک دوست مستقل ہمارے ساتھ ہی رہا. کوئی کام کاج نہ کرتا تھا. شکاری کتوں کا اور شکار کا شوق تھا. اب صرف یہ کام تھا، صبح 5 بجے جب نوکر 10-12 سیر کی بالٹی دودھ کی لاتا، وہ 2-3 سیر اوپر سے جھاگ اتار کر اپنے 2 شکاری کتوں کو پلا دیتا. بعد میں خود ناشتہ کرتا. کتوں کو ساتھ لے کر خرگوش کے شکار پر چلا جاتا. سخت غصہ آتا. تمام جھاگ جس سے بالائی آتی ہے وہ کتوں کو کیوں ڈالتا ہے؟ 1-2 دفعہ میں نے کہہ بھی دیا، اوپر کی جھاگ سے بالائی آتی ہے،
बालाई की झाग से मक्खन बनता है, दूध ले लिया करो, झाग न लिया करो। कहने लगा, नहीं, कुत्तों के लिए ऊपर का दूध ही अच्छा होता है। आपको इन कुत्तों का पता नहीं, लोग रिश्ता दे देते हैं मगर ये नस्ल नहीं देते, विलायत से मंगवाए हुए हैं। 1-1:30 बजे शिकार से वापस आता, आते ही बावर्ची के पीछे पड़ जाता, जल्दी खाना लगाओ, मैं भूख से मर रहा हूँ। बावर्ची का नाम खादिम था, ये भी पुराना नौकर था। तीनों मुलाजिम बाप दादा से शाहजी के पास ही थे। उनको भी मेहमान पर सख्त गुस्सा आता था, मगर उसे कह कुछ न सकते थे। मुझसे भी हर वक्त शिकायतें करते। खादिम कभी कभी भंग पीता था। मैंने कहा, खादिम ऐसा करो, कीमे के कबाब बनाओ, उनमें भंग डाल दो। जब 1:30-2 बजे भूख भूख करता आए, इसे खिला दो। 2-3 आने की भंग ले आना। मुझे तो पता नहीं, ना अंदाजा था इसका क्या असर होता है। खुदा मालूम उस जमाने में 2-3 आने की कितनी होगी। बाद में खादिम ने बताया कि उसी वक्त एक फकीर आया। उसने उससे सवाल किया, मुझे भंग दो। खादिम कहता है, 2-3 मुट्ठियां भर के उसे दे दी। खादिम ने खूब मिर्च मसाले डालकर कबाब बनाए। जब वो भूख भूख करता वापस आया, खादिम ने रोटी और कबाब उसे दे दिए। भंग पीने वाले ये कहते हैं कि हंसी बहुत आती है, भूख बहुत लगती है। एक एक कबाब चखने के बहाने सबको खा लिया। शाहजी ने 2 खाए, एक मैंने भी खाया। कहीं से एक मेहमान आया था, उसे भी एक दे दिया। सिवाय मेरे और खादिम के किसी को पता न था। समंदरी में जब शाहजी आए तो एक नया दोस्त बना। ये पृथ्वीराज का भांजा शंभू था। एक मुसलमान लड़की उसके साथ रहती थी, अच्छी खूबसूरत औरत थी। बाद में उसने एक हाईकोर्ट के जज के साथ शादी कर ली थी। शंभू अच्छा अमीर आदमी था। 9 साल वो औरत उसके साथ रही थी। उसने घर के सहन में एक कुआं खुदवाया हुआ था। उसमें पानी नहीं था। जो शराब की बोतल खाली होती उसमें फेंक देता। खुदा मालूम कितने सालों से फेंक रहा था। जो दोस्त उसके घर जाता उसको बड़े फख्र से कुआं दिखाता। अभी थोड़ा सा खाली है। जब जम्मू से वापस आई तो वो भी शाहजी के साथ स्टेशन लेने के लिए आया। शंभू ने 2-4 बोतलें खरीदी। समंदरी में नहीं मिलती थी। जाती दफा बोतलें घर ले जानी भूल गया। शाहजी को जब मैंने भंग वाली बात बताई तो उन्होंने शराब की एक बोतल खोली। उनको पता था भंग का इलाज शराब होता है। सबको शाहजी ने पानी डालकर एक एक खुराक पिलाई, खुद भी पी। कुत्तों वाला मेहमान, जिसका नाम नहीं बताना चाहती, वो तो खाते ही आध घंटे के बाद उल्टियां करने लगा और बेहोश हो गया। कबाब भी 4-5 खाए थे। घर में सिवाय खादिम के कोई होश में न था। खादिम को कहा, फौरन जाओ और डॉक्टर को लाओ। शाहजी ने उसे भी शराब पिलाने की कोशिश की, मगर बेहोशी की वजह से एक कतरा उसके अंदर न गया। रात के 10-11 बज चुके थे। खादिम ने इर्द गिर्द के घर वालों को जगाया। उसके साथ कई लोग जाने के लिए तैयार हो गए। उसने सबको कहा, कोई खाने में ऐसी चीज खा ली है जिससे सब बीमार हो गए हैं। सब दौड़ कर गए। डॉक्टर आ गया। बड़ी मुश्किलों से उसे सबने मिलकर दवा पिलाई। हम सबको भी दवा दी। अल्लाह ने बड़ी रहमत की, उसकी जान बच गई। तमाम कमरा उल्टियों से भरा हुआ था। डॉक्टर को कहा, टिन फ्रूट खाया है। उसके बाद 3-4 दिन तक ये हालत रही। थोड़ी देर जागते थे, फिर सो जाते। सिवाय खादिम के सब 4 दिन सोते रहे।